operations of sequences. Okay, so consider two sequences, sequence x equal to sequence xn and y equal to sequence yn. Okay, two sequence of real numbers. Then their sum is defined as another sequence x plus y equal to xn plus y. Okay, and difference is defined as xn sequence xn minus y, and product is another sequence which is denoted by x dot y, that is equal to sequence x and y. And if c is any real number, then multiple of x by c is another sequence, is a sequence cx equal to sequence cxn. And if z equal to zn is a sequence of real numbers with zn not equal to 0 for all n belongs to n, then the quotient of x and z to be defined as a sequence x by z equal to xn by z. So let's consider an example. Consider two sequences x equal to 2, 4, 6, etc. and y equal to 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, etc. Okay, so consider two sequence x and y. Now what is x plus y? So we know by definition x plus y is sequence xn plus y. Okay, so here xn means this one, so x1 x2 x3 etc, y1 y2 y3 etc. So this will be x1 plus y1 comma x2 plus y2 comma etc. So corresponding terms add cheyidam. So this one is x1, 2 plus 1 by 1, 4 plus 1 by 2, 6 plus 1 by 3. Okay, corresponding terms add here. So this will be equal to 3 by 1, 9 by 2, 19 by 3, etc. So that is x plus y. Then what is x minus y? By definition, sequence x minus y is equal to xn minus y, and that is equal to x1 minus y1, x2 minus y2, etc. So this is x1. Okay, this is y1. So x1 minus y1, x2 minus y2, x3 minus y3, etc. So that is equal to 2 minus 1 by 1, 1 by 1. This one is 7 by 2, and this one is 17 by 3, etc. So x minus y is the sequence 1 by 1, 7 by 2, 17 by 3, etc. Now what is x into y? By definition, x into y is the sequence xn into y. So that is equal to x1 y1 comma x2 y2 comma x3 y3, etc. Okay, so here this one is x1 into y1, x2 into y2, x3 into y3, etc. So this is 2, 2, 2, etc. So x into y is the sequence 2, 2, 2, etc. Now what is 3x? We know 3x is, so we have cx is equal to sequence cxn. So 3x will be equal to 3xn for all n belongs to it. That is equal to 3x1, 3x2, 3x3, etc. Okay, so that is 3 into, this one is x1. Okay, so 3 into x1, 3 into x2, 3 into x3, etc. So that is equal to 6, 12, etc. Okay, now we have x by y. So either x plus y, x minus y, x into y, 3x multiple. ഇത്രയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു എക്സിനും വൈക്കും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ എക്സ് ബൈ സെഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? താഴെ വരുന്ന ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്ന സീക്വൻസിൻ്റെ എല്ലാ ടേംസും നോൺ സീറോ ആയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സ് ബൈ സെഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല. പക്ഷേ എക്സ് ബൈ സെഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെഡിലുള്ള എല്ലാ ടേംസും നോൺ സീറോ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ എക്സ് ബൈ വൈ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. കാരണം y എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സീക്വൻസ് 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, etc. എല്ലാം നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. സോ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ എക്സ് ബൈ വൈ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ എക്സ് ബൈ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു sequence xn by yn. So that is equal to x1 by y1 x2 by y2, etc. So this is x1,
x1 by y1, x2 by y2, x3 by y3. So that will be equal to 2, 8, 18, etc. Okay, so that's an example. Consider another example. Here x equal to 2, 4, 6, etc. and z equal to 0, 2, 0, 2, etc. Okay, that is the sequence 1 plus minus 1 whole power n. Okay, so what is x plus z? Clearly x plus z equal to 2 plus 0, 4 plus 2, 6 plus 0, etc. So 2, 6, 6, etc. And x minus z is 2 minus 0, 4 minus 2, 6 minus 0. So that will be equal to 2, 2, 6, etc. And x into z will be 2 into 0, 4 into 2, 6 into 0, etc. That is 0, 8, 0, etc. Here x by z is not defined. Okay, here z is 0, 2, 0, etc. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്സ് ബൈ സെഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെഡിലെ എല്ലാ ടേംസും നോൺ സീറോ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എല്ലാ ടേംസും നോൺ സീറോ അല്ല. സോ എക്സ് ബൈ സെഡ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് സിൻസ് സം ഓഫ് ദി ടേംസ് ഓഫ് സെഡ് ആർ സീറോ. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് എ തിയറം. Let x equal to sequence xn and y equal to sequence yn be sequences of real numbers that converge to x and y respectively, and let C belongs to R. Then the sequences x plus y, x minus y, x into y and cx converge to x plus y, x minus y, cxy and cx respectively. So here we have given two sequences, sequence xn and sequence yn. Both are convergent and converges to x and y respectively. Okay, that is sequence xn converges to x and sequence yn converges to y, and c is any real number. So we know x plus y is again a sequence, x minus y is another sequence, x into y and cx are sequences. Okay, then this, if x and y are convergent, capital X and y are convergent, then x plus y is also convergent. Okay, എക്സും വൈയും കൺവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സമ്മും കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ എക്സ് മൈനസ് വൈയും കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും, എക്സ് ഇൻറ്റു വൈയും കൺവേർജൻ്റ് ആണ്, സി എക്സും കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് കൺവേർജസ് ടു ദീസ് വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, എക്സ് പ്ലസ് വൈ, എക്സ് മൈനസ് വൈ, എക്സ് വൈ, സി എക്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. സോ രണ്ട് സീക്വൻസ് കൺവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് അതിൻ്റെ സമ്മ് കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അത് കൺവേർജസ് ടു ആ ഒറിജിനൽ സീക്വൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റിൻ്റെ സമ്മിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യും. ഇവിടെ എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ്, വൈ എൻ കൺവേർജസ് ടു വൈ, ദെൻ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൈ എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ, ദെൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് വൈ എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ. അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് എൻ ഇൻറ്റു വൈ എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ, ആൻഡ് എക്സ് സി എക്സ് എൻ, സി ഇൻറ്റു എക്സ്, സി എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു സി എക്സ്. ഓക്കെ, സോ രണ്ട് സീക്വൻസ് കൺവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമ്മ് ഡിഫറൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ കൺവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോർ എനി സി, സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ അതാണ് ഒരു ഈ സീക്വൻസ് ഈ തിയറം പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ തിയറം. ദെൻ ബി പാർട്ട് സേസ് if x equal to xn converges to x and z equal to zn is a sequence of non-zero real numbers that converge to z, and if z not equal to 0 then the quotient sequence x by z converge to x by z. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സ് ബൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെഡ് നോൺ സീറോ ആയിരിക്കണം, സെഡിലെ എല്ലാ ടേംസും നോൺ സീറോ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ബൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി എക്സിസ്റ്റ് എക്സും സെഡും കൺവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് എക്സ് എൻ സെഡ് കൺവേർജസ് ടു എക്സും സെഡ് എൻ കൺവേർജസ് ടു സെഡും ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എക്സ് ബൈ സെഡ് കൺവേർജ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ എക്സ് ബൈ സെഡ് കൺവേർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെഡ് എക്സ് ബൈ സെഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെഡ് എൻ എല്ലാം നോൺ സീറോ ആയിരിക്കണം, ആൻഡ് എക്സ് ബൈ സെഡ് കൺവേർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് കൺവേർജസ് ടു ദ വാല്യൂ എക്സ് ബൈ സെഡ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദ തിയറം. സോ ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ദി പ്രൂഫ്. Let x equal to xn and y equal to yn be sequences of real numbers that converge to x and y respectively, and let C belongs to R. So first we have to prove limit xn plus yn equal to x plus y. Okay, so to prove limit xn plus yn equal to x plus y, ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്?
ഈ ഒരു റിസൾട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്. ഫോർ എവരി എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ k such that n greater than or equal to k implies mod xn plus yn minus x plus y this one is less than epsilon. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. സോ തന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ് ആണ്, സീക്വൻസ് വൈ എൻ കൺവേർജസ് ടു വൈ നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, സോ സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ് മീൻസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ്. ഓക്കെ, സോ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് എന്താ, ഫോർ എവരി എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ k1 സച്ച് ദാറ്റ് ഇഫ് n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k1 then mod xn minus x less than epsilon by 2. ഓക്കെ, ഈ എപ്സിലോൺ ബൈ 2 പിന്നീടുള്ള മുമ്പിൽ വരുന്ന ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്സിലോൺ ബൈ 2 എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ശരിക്കും എന്താ വരിക, ഫോർ എവരി എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ദർ എക്സിസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ k1 സച്ച് ദാറ്റ് n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k1 ഇംപ്ലൈസ് മോഡ് xn മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ വരും. സോ എപ്സിലോണിന് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ k1 എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എപ്സിലോൺ ബൈ 2നും എന്താണ് ഒരു നമ്പർ, ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സിമിലർലി സിൻസ് ലിമിറ്റ് വൈ എൻ ഈക്വൽ ടു വൈ by definition we have for every epsilon greater than 0 there exists a natural number k2 such that if n greater than or equal to k2 then mod yn minus y is less than epsilon by 2. Okay, so ഇത് by definition നമുക്കുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി ആണ് അല്ലേ, മോഡ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൈ എൻ ലെസ് മൈനസ് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കെ ഇൻറ്റീജർ കെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് മോഡ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൈ എൻ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്താ വരിക എന്ന് നോക്കാം. സോ അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ, മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എൻ മൈനസ് വൈ എന്ന് എഴുതാം. ദെൻ അപ്ലൈ ട്രയാങ്കിൾ ഇനീക്വാലിറ്റി. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക, ഓക്കെ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ട്രയാങ്കിൾ ഇനീക്വാലിറ്റി. ഓക്കെ, ട്രയാങ്കിൾ ഇനീക്വാലിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, this one is less than or equal to mod xn minus x plus mod yn minus y. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു mod xn minus x is less than epsilon by 2 whenever n is greater than or equal to k1 and mod yn minus y is less than epsilon by 2 whenever n is greater than or equal to k2. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ബൈ 2 ആവുന്നത് ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k1 ആകുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി ശരിയാവുന്നത് എപ്പോഴാണ്, ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k1 ആകുമ്പോഴാണ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി ഇത് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ബൈ 2 ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്, ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k2 ആകുമ്പോഴാണ്. സോ രണ്ടും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലേ. സോ രണ്ടും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇനീക്വാലിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k1 ആകുമ്പം സെക്കൻഡ് ഇനീക്വാലിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മോഡ് വൈ എൻ മൈനസ് വൈ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ബൈ 2 ആവുന്നത് ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k2 ആകുമ്പോൾ. ഓക്കെ, സോ രണ്ടും കൂടി ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ n എന്തായിരിക്കണം, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം k1 k2 ആയിരിക്കണം. So this one is less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 whenever n is greater than or equal to maximum of k1 and k2. So that will be equal to epsilon. So നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, മോഡ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി, മോഡ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൈ എൻ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ഓഫ് k1 k2. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു k കണ്ടുപിടിക്കുക വേണ്ടത് അല്ലേ, ഫോർ ഓൾ എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0ന് ഇങ്ങനെ ഒരു k കണ്ടുപിടിക്കുക വേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ആം ചൂസിങ്, യു ക്യാൻ ചൂസ് k എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ഓഫ് k1 k2. അപ്പോൾ എന്തായി, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മാക്സിമം ഓഫ് k1 k2ന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു, നമ്മളതിന്
കെ ഓഫ് എപ്സിലോൺ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായി നമുക്ക് വി ക്യാൻ സേ ഇഫ് n ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ഓഫ് എപ്സിലോൺ മോഡ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൈ എൻ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ. ഓക്കെ, സോ ഇത് തന്നെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ, ഇതിന് പകരം എന്താ കെ എപ്സിലോൺ കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, മാക്സിമം വാല്യൂവിന് നമ്മൾ കെ എപ്സിലോൺ കൊടുക്കുന്നു. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? മോഡ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൈ എൻ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ഓഫ് എപ്സിലോൺ. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത്. ആൻഡ് സിൻസ് എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഈസ് ആർബിട്രറി, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ദിസ് ഈസ് ദി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൈ എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ. ഓക്കെ, നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്തു. സോ നമുക്ക് എന്താ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ വി ഗെറ്റ് ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൈ എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ, ദാറ്റ് ഈസ് സീക്വൻസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ. ദിസ് ഈസ് ദി സീക്വൻസ് കൺവേർജസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൈ എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ. So that's the first part of the theorem. Next, second one, we have to prove limit xn minus yn equal to x minus y. സെയിം തന്നെയാണ്, ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൈ എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ്. സോ എല്ലാ പ്രൂഫും ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല, ഫുൾ പാർട്ട് എഴുതുന്നില്ല, മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് മാത്രം എഴുതാം. സോ ഇവിടെ ഇതെന്താ വരിക? ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ബൈ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ എവരി എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ കെ, ദറ്റ് ഈസ് കെ ഓഫ് എപ്സിലോൺ ബിലോങ്സ് ടു എൻ. ഈ കെ ഓഫ് എപ്സിലോൺ എപ്പോഴും എഴുതണമെന്നില്ല, ഇത് ക്ലിയർ ആണ്, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എപ്സിലോൺ. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കെ ഓഫ് എപ്സിലോൺ എഴുതണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, സച്ച് ദാറ്റ് ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ഓഫ് എപ്സിലോൺ മോഡ് xn minus yn minus x minus y less than epsilon. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇതെന്താ വരിക നോക്കാം. മോഡ് xn മൈനസ് വൈ എൻ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്താ വരിക? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കതിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് xn മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് മോഡ് വൈ എൻ മൈനസ് വൈ, ബിക്കോസ് ബൈ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻഇക്വാലിറ്റി. ഓക്കെ, then again we know this one. First one is this first inequality is true for all n greater than or equal to, this is true for all n greater than or equal to k1, and second one is true for all n greater than or equal to k2. Okay, second one. So രണ്ടും കൂടി ട്രൂ ആവുന്നത് ഫോർ ഓൾ n greater than or equal to maximum of k1 k2. അപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യാം? കെ ഓഫ് എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം k1 k2 എന്ന് ചൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തായി? ഫോർ എനി എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ഓഫ് എപ്സിലോൺ ആണെങ്കിൽ മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് വൈ എൻ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ കിട്ടും. ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ മൈനസ് വൈ എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ, ദാറ്റ് ഈസ് സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ മൈനസ് വൈ എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ. സെയിം തന്നെയാണ് പ്രൂഫ്, അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലിയർ ആണ് വിചാരിക്കുന്നത്. Next we have to prove limit xn yn equal to x into y. Okay, so by definition നമ്മളിവിടെ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? For every epsilon greater than 0 there exists a natural number k of epsilon such that n greater than or equal to k of epsilon implies mod xn yn മൈനസ് എക്സ് വൈ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ. ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോർ ഓൾ എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻറ്റീജർ കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് വൈ എന്താ മൈനസ് മോഡ് എക്സ് എൻ വൈ എൻ മൈനസ് എക്സ് വൈ എന്താ വരിക എന്ന് നോക്കാം. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ, മോഡ് എക്സ് എൻ വൈ എൻ മൈനസ് എക്സ് എൻ വൈ പ്ലസ് എക്സ് എൻ വൈ മൈനസ് എക്സ് വൈ. അതായത് എക്സ് എൻ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ടേം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ്, ഇവിടുന്ന് എക്സ് എൻ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കും കോമൺ ആയിട്ട്. സോ മോഡ് എക്സ് എൻ ഇൻറ്റു വൈ എൻ മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ഇവിടുന്ന് വൈ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുക ഇൻറ്റു എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ് എൻ ഇൻറ്റു വൈ എൻ മൈനസ് വൈ പ്ലസ് മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ. സോ ദിസ് ഈസ് ബൈ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻഇക്വാലിറ്റി. ഇത് നമ്മൾ എഴുതിയത് യൂസിങ് ട്രയാങ്കിൾ ഇൻഇക്വാലിറ്റി. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയത്.
Now then this one is, we can write mod xn into mod yn minus y plus mod xn minus x into mod y. Okay. Now അതവിടെ വെക്കാം. We have given sequence xn is convergent. Sequence xn convergent ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So it is bounded. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു തിയറം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, every convergent sequence is bounded. Okay. So since xn is bounded, since xn is convergent sequence, it is also bounded. Okay, അത് bounded കൂടിയാണ്. So by definition of bounded, എന്താ, therefore there exists a real number m1 greater than 0 such that mod xn less than m1 for all n belongs to n. This is by definition of boundedness. Okay, sequence xn bounded ആയതുകൊണ്ട് there exists a real number m1 such that mod xn less than m1 for all n belongs to n. Okay, so this one I am choosing m equal to maximum of m1 into mod y. Okay, then here the y is a constant, right? Mod y is a constant. This one mod x എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല, കാരണം x1 x2 n വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി? ഈ ദിസ് വൺ mod xn is less than m1 ആണെന്ന് കിട്ടി. ആൻഡ് mod y ഓൾറെഡി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ രണ്ടും കൂടി ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മാക്സിമം ചൂസ് ചെയ്താൽ എന്താ, m ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ഓഫ് m1 mod y എന്ന് ചൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ദിസ് വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ m എന്ന് എഴുതാം, mod xn ഈസ് ലെസ് ദാൻ m എന്ന് എഴുതാം, mod y ഈസ് ലെസ് ദാൻ m എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി മാക്സിമം ചൂസ് ചെയ്തത്. സോ choose m equal to maximum of m1 mod y. Then ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാ? this one is less than m into mod yn minus y plus m into mod xn minus x. Now we have limit xn minus x equal to we have this one, limit xn equal to x. Then by definition, for any epsilon greater than 0 there exists a natural number k1 such that n greater than or equal to k1, then mod xn minus x is less than epsilon by 2. Okay, so നമുക്കറിയാം ഏതൊരു എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ചൂസ് ചെയ്താലും ദർ എക്സിസ്റ്റ് ആൻ ഇൻറ്റീജർ k1 ആണ്. സോ ഫോർ എനി എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഈ എപ്സിലോൺ ബൈ 2m എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്, കാരണം m ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ്. സോ എപ്സിലോൺ ബൈ 2m എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. സോ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ k1 എക്സിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ അതങ്ങനെ പറയണമെന്നില്ല. ആക്ച്വലി ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു k1 എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ അത് ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പറയണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ലിമിറ്റ് xn ഈക്വൽ ടു x ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ എനി എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ k1 ബിലോങ്സ് ടു n സച്ച് ദാറ്റ് n greater than or equal to k1, then mod xn minus x less than epsilon by 2m. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ലിമിറ്റ് yn ഈക്വൽ ടു y ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ any epsilon greater than 0 there exists k2 belongs to n such that if n greater than or equal to k2 then mod yn minus y less than epsilon by 2. Okay, so ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി ഉള്ളത് ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k1 ആണ്. ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി ഉള്ളത് ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k2 ആണ്. സോ രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും? ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ്. സോ m ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്. സോ ദിസ് വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ബൈ 2m വെൻ ഈ ഒരു ദിസ് ഇനീക്വാലിറ്റി ഹോൾഡ്സ് വെൻ ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k1 ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇനീക്വാലിറ്റി ഹോൾഡ്സ് ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k2 ആണ്. സോ രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? മാക്സിമം ഓഫ് k1 k2. ഓക്കെ, സോ ചൂസ് k ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ഓഫ് k1 ആൻഡ് k2. ദെൻ ദിസ് രണ്ട് ഇനീക്വാലിറ്റി വിൽ ഹോൾഡ് ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k. ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു kക്ക് രണ്ട് ഇനീക്വാലിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? for all n greater than or equal to k mod xn yn minus xy is less than m into
epsilon by 2n, this inequality, and this one m into this one is less than epsilon by 2n. So 2m and 2m cancel ചെയ്ത് sorry m cancel ചെയ്ത് പോയാൽ this one is epsilon by 2 plus epsilon by 2 equal to epsilon. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? For all epsilon, for any epsilon greater than 0, n greater than or equal to k implies mod xn yn minus xy is less than epsilon. So that's the definition of limit xn yn equal to xy. So limit xn yn equal to xy എന്ന് കിട്ടി. Okay. So that's the third one. Next, fourth one. This one is simple. To prove fourth one, to prove limit c xn equal to c. So we know, ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് തിയറം പറഞ്ഞത് സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ വൈ എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ് വൈ എന്നാണ്. സോ നമ്മൾ ഈ വൈ എന്നിന് പകരം സി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീക്വൻസ് സി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ടേക്ക് വൈ എൻ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീക്വൻസ് സി. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ഈ എക്സ് എൻ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും? വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആയി. അപ്പോൾ സി എക്സ് എന്ന് പറയും. സി എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീക്വൻസ് എന്താണ്? കൺവേർജസ് ടു സി ആണ് അല്ലേ? എല്ലാ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീക്വൻസും ആ നമ്പറിലേക്ക് തന്നെയാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്കറിയാം വൈ എൻ കൺവേർജസ് ടു സി. വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീക്വൻസ് സി. സോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീക്വൻസ് സി കൺവേർജസ് ടു സി ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ് എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്? ഇതൊരു സീക്വൻസ്, ഇതൊരു സീക്വൻസ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ വരിക? അതായത് സി എക്സ് എൻ എങ്ങോട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യും? ഈ റിസൾട്ട് നമ്മളിത് മുമ്പ് പ്രൂവ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ സി എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു സി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ്സ് ദി ലിമിറ്റ് സി എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു സി എക്സ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ദി ഫോർത്ത് വൺ. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ദി പ്രൂഫ് ഓഫ് ബി പാർട്ട്. ലെറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ ബി എ സീക്വൻസ് ദാറ്റ് കൺവേർജസ് ടു എക്സ്, ആൻഡ് ലെറ്റ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് എൻ ബി എ സീക്വൻസ് ഓഫ് നോൺ സീറോ real numbers that converges to z and z not equal to 0. Then here xn by zn, we have to prove limit xn by zn equal to x by z. Okay, so ആദ്യം തന്നെ സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ ബൈ സെഡ് എൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെഡ് എൻ എല്ലാം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. ദിസ് വൺ സെഡ് എൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സീക്വൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്താലും സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സീക്വൻസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുള്ളൂ. ആൻഡ് കൺവേർജസ് ടു എക്സ് ബൈ സെഡും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ സീക്വൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെഡ് എൻ എല്ലാം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. കൺവേർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ ബൈ സെഡ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ സെഡ്. സോ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ പ്രൂവ് സീക്വൻസ് 1 ബൈ സെഡ് എൻ കൺവേർജസ് ടു 1 ബൈ സെഡ്. സെഡ് എൻ കൺവേർജസ് ടു സെഡ് ആണെങ്കിൽ സീക്വൻസ് 1 ബൈ സെഡ് എൻ കൺവേർജസ് ടു 1 ബൈ സെഡ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അവർ ക്ലെയിം ഈസ് ദ സീക്വൻസ് 1 ബൈ സെഡ് എൻ കൺവേർജസ് ടു 1 ബൈ സെഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് to prove that let alpha equal to 1 by 2 times mod z, then clearly alpha is greater than 0. Okay, alpha equal to 1 by 2 mod z എന്ന് choose ചെയ്യുക. Then clearly alpha is greater than 0. Now since limit zn equal to z, limit zn equal to z ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഹൈപ്പോത്തസിസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, then for alpha greater than 0 there exists a natural number k1 such that n greater than or equal to k1. If n greater than or equal to k1, then mod x zn minus z is less than alpha. എപ്സിലോണിന് പകരം ആൽഫ എടുത്തൊന്നുമില്ല വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഫോർ ഓൾ എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ദർ എക്സിസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദിസ് കണ്ടീഷനാണ്. സോ ആൽഫ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0ക്കും എന്താണ്? ദർ ഷുഡ് എക്സിസ്റ്റ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ k1 സച്ച് ദാറ്റ് n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k1 ഇംപ്ലൈസ് mod zn minus z ലെസ് ദാൻ ആൽഫ. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ദിസ് ഇനീക്വാലിറ്റി. ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനൊരു ഇനീക്വാലിറ്റി ഉണ്ട്. അതായത് മോഡ് എ മൈനസ് മോഡ് ബി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് എ മൈനസ് ബി. ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് പിന്നെ നമുക്കൊന്നും കൂടി മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇതിനെ മാറ്റാം. മൈനസ് മോഡ് എ മൈനസ് ബി
is less than or equal to mod A minus mod B less than or equal to mod A minus B. ഈ ഇനിക്വാലിറ്റി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുണ്ട്. സോ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഇനിക്വാലിറ്റി ഈ ഒരു സൈഡ് മാത്രം ചൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? we will get minus of mod A minus B is less than or equal to mod A minus mod B. Okay. So this one is true for all A comma B belongs to R. നമുക്കറിയാം. Okay. For all A comma B belongs to R. So ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി നമ്മൾ സെഡിനും സെഡിനും കൊടുത്താൽ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക? മൈനസ് മോഡ് സെഡൻ മൈനസ് സെഡ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് സെഡൻ മൈനസ് മോഡ് സെഡ്. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഇനീക്വാലിറ്റി. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ. നോ ദിസ് വൺ ഈസ് ലെസ്. നമുക്കറിയാം മോഡ് സെഡൻ മൈനസ് സെഡ് ലെസ് ദാൻ ആൽഫ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഓർ മൈനസ് ആൽഫ ലെസ് ദാൻ മോഡ് സെഡ് എൻ മൈനസ് സെഡ് കിട്ടും. ഓക്കെ. സോ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് അപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി കിട്ടുക. ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ. സോ വി ഹാവ് ദിസ് ഇനീക്വാലിറ്റി ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ. കാരണം ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ ആണ്. ഓക്കെ. ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി ട്രൂ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ഫോർ ഓൾ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ ആണ്. ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ. ഇത് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ വണ്ണിന് മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ. സോ എല്ലാം രണ്ടും കൂടി ആകുമ്പോൾ എന്താ? ട്രൂ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ. ഇനി അതിനെ മാറ്റി ചെയ്തത് മൈനസ് ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് സെഡ് എൻ മൈനസ് സെഡ് ആണ്. സോ മോഡ് സെഡിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മോഡ് സെഡ് മൈനസ് ആൽഫ ലെസ് ദാൻ മോഡ് സെഡ് എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ. സോ വാട്ട് ഈസ് ആൽഫ? വി നോ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു 1/2 ടൈംസ് മോഡ് സെഡ്. Okay, alpha equal to 1/2 times mod z. So this one is mod z minus 1/2 times mod z. So that is equal to 1/2 times mod z. So left hand side and the 1/2 times mod z less than or equal to mod z n for all n greater than or equal to k1. Then reverse എടുക്കുക, റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? 1/mod z ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2/mod z ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k1 കിട്ടും. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി കിട്ടി. ഈ ഇനീക്വാലിറ്റി അവിടെ വെക്കുക. നൗ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ലിമിറ്റ്. വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ലിമിറ്റ് 1/zn ഈക്വൽ ടു 1/z എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് എന്താ? For all n greater, for every epsilon greater than 0, there exists a natural number k1 such that mod 1/zn minus 1/z less than epsilon for all n greater than or equal to k1 അല്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് ഇതെന്താ വരും നോക്കാം? mod 1/zn minus 1/z. So that can be written as LC എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും? z minus zn divided by zn minus zn. So that can be written as 1/mod zn into z into mod z minus zn. And then again ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി എന്താ പറയുന്നത്? 1/mod zn is less than or equal to 2/mod z for all n greater than or equal to k. So നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? this one 1/mod zn. ഓക്കെ. this one is equal to, നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? this one is equal to 1/mod zn into 1/mod z into എന്ത് എഴുതാം? ഇൻറ്റു മോഡ് സെഡ് മൈനസ് സെഡ് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ. സോ ഇതിൽ 1/mod സെഡ് എന്നുള്ളത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2/mod സെഡ്, ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായി? ദിസ് 1/mod സെഡ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2/mod സെഡ് പിന്നെ ഇൻറ്റു 1/mod സെഡ് മോഡ് സെഡ് മൈനസ് സെഡ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k1. ഓക്കെ. ഇത് ട്രൂ ആവുന്നത് ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k1 ആണ്. സോ ദിസ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2/mod സെഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മോഡ് സെഡ് മൈനസ് സെഡ് ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k1. സോ നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടി. 1/mod zn minus mod 1/zn minus 1/z less than or equal to 2/mod z square into mod z minus zn for all n greater than or equal to k. Now നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് അല്ലേ? ഏതൊരു എപ്സിലോൺ ചൂസ് ചെയ്താലും there exists a natural number k1 satisfying this condition. So let epsilon greater than 0 be given. ഒരു എപ്സിലോൺ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു.
സോ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു കെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം ലിമിറ്റ് സെഡിന് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ആണ്. ഓക്കെ, then for this epsilon there exists a natural number k2 such that n greater than or equal to k2 implies mod zn minus z less than 1 by 2 times epsilon into mod z square. ഇവിടെ 1/2 ടൈംസ് എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു മോഡ് സെഡ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. സോ ഫോർ ഓൾ എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോയ്ക്ക് നമുക്കറിയാം ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ. ലിമിറ്റ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ ഓൾ എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോയ്ക്ക് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ കെ സച്ച് ദാറ്റ് n greater than or equal to k implies mod zn minus z ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ. ഇതൊക്കെ ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എടുത്താലും ഇങ്ങനെ ഒരു കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ആർബിട്രറി ആയിട്ടാണ് ഒരു എപ്സിലോൺ ചൂസ് ചെയ്തത്. ആ എപ്സിലോണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും എന്തുണ്ടാവും, ദർ എക്സിസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവും. സോ ആ ഒരു എപ്സിലോണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, 1/2 ടൈംസ് എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു മോഡ് സെഡ് സ്ക്വയറിനെ നമുക്കൊരു എപ്സിലോൺ ആയിട്ട് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം. ദിസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് അല്ലേ. സോ 1/2 ടൈംസ് എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു മോഡ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ്. സോ ഇതിനെ നമുക്കൊരു എപ്സിലോൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ഈ ഒരു എപ്സിലോണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ k2 സച്ച് ദാറ്റ് n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k2 implies mod zn minus z less than 1/2 times epsilon into mod z square. സോ ഇത് പറയുന്നത് ഏതൊരു എപ്സിലോൺ ചൂസ് ചെയ്താലും ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ഇൻറ്റീജർ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദിസ് കണ്ടീഷനാണ്. സോ ഇതൊരു എപ്സിലോൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ k2 സച്ച് ദാറ്റ് n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k2 implies mod zn minus z less than 1/2 times epsilon into z square mod z square. സോ നമ്മളതങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാറില്ല എന്നുള്ളൂ. സോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നൗ നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര ഇവിടെ ആൻഡ് ദിസ് റിസൾട്ട് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k1 ആൻഡ് ദിസ് ഇനീക്വാലിറ്റി ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k2. സോ നമുക്ക് ഇതാണ് കിട്ടിയത്. 1/mod zn minus 1/zn minus 1/z is less than or equal to 2 times 2/mod z square into mod z minus z. And this is true for all n greater than or equal to k ആണ് അല്ലേ. ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി ട്രൂ ആവുന്നത് ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k1 ആണ്. ഇനി ഈ മോഡ് സെഡ് n ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1/2 ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു മോഡ് സെഡ് സ്ക്വയർ ആവുന്നത് ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k2 ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി ശരിയാവുന്നത് ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k2, ഇത് ശരിയാവുന്നത് ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k1. സോ രണ്ടിൻ്റെ മാക്സിമം ചൂസ് ചെയ്തു നമ്മൾ എന്ത് k ഓഫ് എപ്സിലോൺ. ഓക്കെ, സോ ചൂസ് k ഓഫ് എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു സുപ്രീമം ഓഫ് k1 k2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി എന്താ ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k ഓഫ് എപ്സിലോണിന് രണ്ട് ഇനീക്വാലിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിതിനെങ്ങനെ എഴുതാം, mod 1/zn minus 1/z ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ. അത് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ദിസ് വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ mod z minus zn ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1/2 ടൈംസ് എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു mod z സ്ക്വയർ. അത് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ ശരിക്കും ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k1ഉം ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി ട്രൂ ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k2 ആണ്. സോ നമ്മൾ k ഈക്വൽ ടു സുപ്രീം ഓഫ് k1 k2 എന്ന് ചൂസ് ചെയ്താൽ ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k ഓഫ് എപ്സിലോണിന് n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k1ഉം ആണ്, n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k2 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k ആകുമ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, ഇത് പോയി മോഡ് സെഡ് സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയാൽ ബാലൻസ് എപ്സിലോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയേ, mod 1/zn minus 1/z ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ കിട്ടി ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k ഓഫ് എപ്സിലോൺ. ദാറ്റ് ഈസ് for any epsilon greater than 0 there exists k of epsilon belongs to n such that mod 1/zn minus 1/z less than epsilon whenever n greater than or equal to k of epsilon. Therefore we get limit 1/zn equal to 1/z. This is our claim. നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്തതാണിത്, ലിമിറ്റ് 1/zn equal to 1/z. അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ്, നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് limit xn by zn
ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ സെഡ്. ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സും സെഡ് എൻ കൺവേർജസ് ടു സെഡും ആണെങ്കിൽ എക്സ് എൻ ബൈ സെഡ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ് ബൈ സെഡ്. ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, നൗ യു ടേക്ക് വൈ എൻ ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ സെഡ്. വൈ എൻ ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ സെഡ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എക്സ് എൻ വൈ എൻ എങ്ങോട്ടാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുക? എക്സ് വൈയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, so sequence xn into yn will converge to x into y. So ഇനി ഇവിടെ yn equal to 1 by z എന്ന് എടുത്താൽ xn yn എന്താ വരിക? xn into 1 by z, that is equal to xn by zn. So xn into yn എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് xn by zn ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് x into y എന്താ വരിക? x into 1 by z, that is equal to x by z. So xn yn എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് xn by zn ആണ്. എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബൈ സെഡ് ആണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നേരത്തെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ് എക്സ് എൻ വൈ എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ് വൈ. സോ എക്സ് എൻ ബൈ സെഡ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ് ബൈ സെഡ് എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സീക്വൻസ് എക്സ് ബൈ സെഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ ബൈ സെഡ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ് ബൈ സെഡ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദി പ്രൂഫ് ഓഫ് ദി തിയറം. ഓക്കെ, നൗ വി ഹാവ് സം റിസൾട്ട്സ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് സീക്വൻസിൻ്റെ കേസിലാണ് അല്ലേ? അതായത് എക്സ് എനും സീക്വൻസ് എക്സ് എനും സീക്വൻസ് വൈ എനും രണ്ട് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് എൻ ആൻഡ് എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സും വൈ എൻ കൺവേർജസ് ടു വൈയും ആണെങ്കിൽ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൈ എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആൻഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് വൈ എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ. xn into yn converges to x into y. Okay, അതുപോലെ cxn converges to c into x. And finally yn എല്ലാം നോൺ സീറോയും yയും നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ xn by yn converges to x by y. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ തിയറി. സോ നമ്മൾ രണ്ട് സീക്വൻസസിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഇനി മൂന്ന് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക? Consider three sequences. Sequence xn, okay, converges to x, and sequence yn which converges to y, and sequence zn which converges to zn. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക? xn സീക്വൻസ് xn പ്ലസ് സീക്വൻസ് yn പ്ലസ് സീക്വൻസ് zn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു xn പ്ലസ് yn പ്ലസ് zn. ഓക്കെ, ഇതാണ് സീക്വൻസ് വരിക. ഇനി ഇത് എങ്ങോട്ടേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുക? എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൈ എൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇത് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈയിലേക്കാണ്. സോ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൈ എൻ പ്ലസ് സെഡ് എൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യും? എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി അതിനെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതായത് ദാറ്റ് മീൻസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൈ എൻ പ്ലസ് സെഡ് എൻ. ഈ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിയാലോ? എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ ആണ് അല്ലേ? എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം? ലിമിറ്റ് സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ എഴുതാം. പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് സീക്വൻസ് വൈ എൻ എഴുതാം. പ്ലസ് ലിമിറ്റ് സീക്വൻസ് സെഡ്. സോ എന്താ കിട്ടിയത്? ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൈ എൻ പ്ലസ് സെഡ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് ലിമിറ്റ് വൈ എൻ പ്ലസ് ലിമിറ്റ് സെഡ് എൻ. ഓക്കെ, സോ ഇത് തന്നെയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഇത് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? അതായത് കൺവേർജൻ്റ് ആണെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതായത് സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ വൈ എൻ സെഡ് എൻ കൺവേർജൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൈ സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൈ എൻ പ്ലസ് സെഡ് എന്നും കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഇതാണ് വരിക. ഓക്കെ, ഇതാണ് ലിമിറ്റ് വരിക. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ജനറലൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ആണെങ്കിലും ശരിയാണ്, മൂന്നെണ്ണം ഇത് സെയിം തന്നെ മൈനസ് വരുമ്പോഴും ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോഴും പ്രൊഡക്റ്റ് വരുമ്പോഴും ഒക്കെ ശരിയാവും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാണ്. അതായത് നമ്മൾ എ ഈക്വൽ ടു സീക്വൻസ് എ എൻ, ബി ഈക്വൽ ടു സീക്വൻസ് ബി എൻ, സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീക്വൻസ് സെഡ് എൻ. ഒരുപാട് സീക്വൻസ് എടുക്കുന്നു. രണ്ടോ മൂന്നോ അതിൽ കൂടുതൽ സീക്വൻസ് എടുക്കുന്നു. എല്ലാം എന്താണ്? കൺവേർജൻറ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. എല്ലാം കൺവേർജൻ്റ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ലിമിറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷേ കൺവേർജൻ്റ് ആണ്. സോ കൺവേർജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ലിമിറ്റ് എന്തായാലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദെൻ ദെയർ സം. ഇതിൻ്റെ സം എങ്ങനെയാണ് വരിക? എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു
sequence an plus sequence bn plus etc plus zn is convergent. Okay, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ സമ്മും എന്തായിരിക്കും കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓരോ സീക്വൻസും കൺവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമ്മും കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ത് വരും? ലിമിറ്റ് എ എൻ പ്ലസ് ബി എൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് സെഡ് എൻ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? ലിമിറ്റ് എ എൻ പ്ലസ് ലിമിറ്റ് ബി എൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ലിമിറ്റ് സെഡ് എൻ വരും. ഓക്കെ, അത് തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം. ഓക്കെ, സോ എ ബി എക്സെട്ര സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസസ് കൺവേർജൻറ്റ് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ വരിക? സീക്വൻസ് എ എൻ ബി എൻ എക്സെട്ര ഇൻറ്റു സെഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരും. ഈ അതും കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും. രണ്ട് സീക്വൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതായിരുന്നു, സീക്വൻസ് എക്സ് എന്നും സീക്വൻസ് വൈ എന്നും കൺവേർജൻറ്റ് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സും സീക്വൻസ് ഇത് വൈയും ആണെങ്കിൽ എന്താ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ വരിക? സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ ഇൻറ്റു വൈ വരും. ഓക്കെ, അതെങ്ങോട്ടാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുക? കൺവേർജസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ. ഓക്കെ, അതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, അതായത് ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ വൈ എൻ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം? എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ. സോ എക്സ് എന്താ? ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് വൈ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ ഇൻറ്റു വൈ എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് വൈ എൻ. അത് തന്നെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണിത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി എക്സെട്ര സെഡ് കൺവേർജൻറ്റ് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റും കൺവേർജൻറ്റ് സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ത് വരും? ലിമിറ്റ് എ എൻ ബി എൻ എ എൻ ഇൻറ്റു ബി എൻ ഇൻറ്റു എക്സെട്ര ഇൻറ്റു സെഡ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എ എൻ ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് ബി എൻ ഇൻറ്റു എക്സെട്ര ലിമിറ്റ് സെഡ് എൻ. ഓക്കെ, ഇനിയുള്ളത് ഇത് തന്നെ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ഫോം, അതായത് നമ്മൾ എ എന് തന്നെ ഒരു കെ ടൈംസ് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ എ എൻ സീക്വൻസ് എ എൻ കൺവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ലിമിറ്റ് എ എൻ സ്ക്വയർ എന്താ വരിക? എ എൻ സ്ക്വയർ ലിമിറ്റ് എ എൻ ഇൻറ്റു എ എൻ വരും അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എ എൻ ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് എ എൻ വരും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എ എൻ ഹോൾ പവർ കെ വരും, ഹോൾ പവർ 2 വരും. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമ്മൾ കെ ടൈംസ് എടുക്കുന്നത്, അതായത് ഇത് തന്നെ ലിമിറ്റ് എ എൻ പവർ കെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക? ലിമിറ്റ് എ എൻ പവർ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ലിമിറ്റോ എ എൻ ഇൻറ്റു എക്സെട്ര ഇൻറ്റു എ എൻ കെ ടൈംസ് വരും അല്ലേ? കെ ടൈംസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം? ലിമിറ്റ് എ എൻ ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് എ എൻ ഇൻറ്റു എക്സെട്ര ലിമിറ്റ് എ എൻ, അത് കെ ടൈംസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എ എൻ ഹോൾ പവർ കെ. സോ എന്ത് കിട്ടി? നമുക്കിത് കിട്ടും. ലിമിറ്റ് എ എൻ ഹോൾ പവർ കെ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എ എൻ പവർ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എ എൻ ഹോൾ പവർ കെ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ദി 3 റിസൾട്ട്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പ്രീവിയസ് തിയറം. സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സീക്വൻസസ് ആണ്. അതിൽ രണ്ട് സീക്വൻസസിൻ്റെ സമ്മ്, ഡിഫറൻസ്, പിന്നെ സ്കേലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, പ്രൊഡക്റ്റ്, ഡിവിഷൻ, ഇത്രയും ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു തിയറാണ് പ്രൂവ് ചെയ്തത്, എക്സ് എന്നും വൈ എന്നും രണ്ട് കൺവേർജൻറ്റ് സീക്വൻസസ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ് ആൻഡ് വൈ എൻ കൺവേർജസ് ടു വൈ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എൻ സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൈ എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആയിരിക്കും. പിന്നെയുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എക്സ് എൻ മൈനസ് വൈ എൻ കൺവേർജസ് ടു അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ, ആൻഡ് എക്സ് എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് എൻ ഇൻറ്റു വൈ എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ആയിരിക്കും. Cxn, where C is any real number. Okay, Cxn converges to C into x. And then last division. So division possible ആവണമെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ഈ ഒരു സീക്വൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൈ എൻ എല്ലാം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് അത് കൺവേർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ് എനും വൈ എനും കൺവേർജ് ചെയ്താലും എക്സ് എൻ ബൈ വൈ എൻ കൺവേർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൈ എന്തായിരിക്കണം? വൈ എന്നിൻ്റെ ലിമിറ്റ് വൈ എന്തായിരിക്കണം? നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഈ സീക്വൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൈ എൻ എല്ലാം നോൺ 0 ആയിരിക്കണം. സീക്വൻസ് കൺവേർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൈ നോൺ 0 ആയിരിക്കണം.
സോ കൺവേർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങോട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യും? എക്സ് ബൈ വൈയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ തിയറത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ദാറ്റ്സ് ദി ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സീക്വൻസസ് ആൻഡ് ദെയർ ലിമിറ്റ് തിയറംസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.